اپوزیشن کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری۔ مسلم لیگ نون کا ٹیمپل روڈ پر حکومت کے خلاف احتجاج۔ رانا ثناءاللہ بولے لاہور جاگ چکا ہے، اب پنجاب اور پورا پاکستان جاگے گا۔ کہا تحریک انصاف نے نوکری اور گھروں کا وعدہ کیا اور عوام کو سبز باغ دکھائے۔ وزیراعظم کا جانا ٹھہرا چکا ہے۔ مزید بولے شہباز شریف نے دن رات پنجاب کی عوام کی خدمت کی، جبکہ نواز شریف نے سرحدوں پر جان کی قربانی دینے والے پاک فوج کے ہر نوجوان اور افسر کو ہاتھ اٹھا کر سلام پیش کیا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نواز شریف آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن وقت کی ضرورت ہے۔ سردار ایاز صادق بولے چینی آٹا ادویات کی چوری میں حکمران ملوث ہیں، عوام جانتے ہیں مسئلہ کشمیر پر حکومت نے کیا کیا، جبکہ پرویز ملک نے کہا کہ لاہور ہمیشہ نون لیگ کا گڑھ ثابت ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں نواز شریف کا ووٹ نہیں، وہ جلسہ دیکھ لیں۔ جلسے سے شائستہ پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، رانا مشہود سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ اپوزیشن جماعتیں ذاتی مفادات اور لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے اکٹھی ہوئیں۔ ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ عوام کے مسترد شدہ عناصر ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں۔ آج اکٹھی ہونے والی اپوزیشن جماعتیں جلد الگ ہو جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا رد عمل، بولے عوام جانتے ہیں کہ ماضی میں انہی جماعتوں نے اقتدار میں رہ کر معیشت کو تباہ کیا، ان کے پاس عوام کی ترقی کا کوئی پروگرام نہیں۔ مسلم لیگ نون کا ٹیمپل روڈ پر حکومت کے خلاف پاور شو۔ نون لیگی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، رانا مشہود، پرویز ملک، علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، سیف الملوک کھوکھر، مجتبیٰ شجاع الرحمان سمیت دیگر رہنما کارکنوں کے ہمراہ قافلوں کی صورت میں پہنچے۔ شائستہ پرویز ملک، چودھری شہباز احمد، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، راؤ شہاب الدین، باو اختر علی، شیخ روہیل اصغر، رانا مبشر اقبال، ملک ریاض، غزالی سلیم بٹ، خواجہ سلمان رفیق، وحید عالم خان، میاں مرغوب احمد اور دیگر کی بھی کارکنوں کے ہمراہ شرکت۔ لیگی رہنماؤں نے جلسے سے خطاب میں حکومت پر شدید تنقید کی، جبکہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ 1100 افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور رہے۔ جلسہ گاہ کا راستہ رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کیا گیا، جبکہ ٹریفک متبادل راستوں سے چلائی گئی۔ سیاسی گرما گرمی، حکومتی اور اپوزیشن اراکین آمنے سامنے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ نواز شریف سے سیاسی خطرہ نہیں، سابق وزیراعظم کی باتوں سے مستقبل میں ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نواز شریف بھارت کی زبان بول رہے ہیں، نون لیگ سازشی جماعت بن چکی۔ 90 شاہراہ پر صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی بھی گنگرج۔ پریس کانفرنس میں کہا ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ نواز شریف کو نہیں، پاک فوج کو جاتا ہے۔ ان کی تقریر کے اثرات پارٹی بھگت رہی ہے اور سابق وزیراعظم اپنا غصہ اداروں پر نکال رہے ہیں۔ صوبائی وزیر کا نواز شریف پر حلف سے غداری کا بھی الزام۔ آئندہ جنرل الیکشن جیتنے کا دعویٰ، بولے عمران خان کو سلیکٹڈ کہنے والے خود مسترد شدہ لوگ ہیں۔ صرف خاتون ہونے کا احترام کر رہا ہوں، ورنہ ایسی خبریں باہر نکال سکتا ہوں کہ سیاسی زلزلہ آ جائے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی مریم نواز کو وارننگ، لیگی خاتون رہنما پر کردار کشی کا الزام۔ لیگی قیادت پر لفظی گولہ باری، مریم نواز سے 30 سوالات کے جوابات کی ڈیمانڈ۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر بولے، مریم بتائیں وہ 1 سال تک کیوں خاموش رہیں؟ وفاقی وزیر نے کہا حلفیہ کہتا ہوں، یہ بارگین کر رہے تھے، نیب کے 38 میں سے 34 قوانین کو تبدیل کروانا چاہتے تھے۔ سعد رفیق کے خطاب سے پہلے ہلچل، ٹرک پر بنایا گیا سٹیج ٹوٹ گیا، نون لیگی رہنما گرتے گرتے بال بال بچے، سٹیج لیگی رہنماؤں کے رش کے باعث ٹوٹا۔ سٹیج پر خواجہ عمران نذیر، خواجہ سعد رفیق، رانا مشہود اور دیگر موجود تھے۔ کفایت پروگرام یا بزدار سرکار کے دعووں کی پوٹلی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی فضاؤں میں اڑان صوبائی خزانے پر بوجھ بن گئی۔ سی ایم کے ہیلی کاپٹر کی ضروری مرمت کے لیے بھی آئی پی فلائٹ سیکشن ایک بار پھر بھاری فنڈز کی ڈیمانڈ۔ 2 کروڑ 35 لاکھ کے لیے محکمہ خزانہ سے رجوع۔ اس سے قبل بھی ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے 3.5 کروڑ سے زائد کے اخراجات کیے جا چکے ہیں۔ لاہور کے اطراف رنگ روڈ کی تکمیل کا منصوبہ، بزدار سرکار کی ناقص پلاننگ کی نظر ہونے کا خدشہ۔ انتظامیہ اور ایل ایل سی کے درمیان ہونے والا معاہدہ 3 ماہ کے ڈیڈ لائن گزرنے پر کانٹریکٹر کے رحم و کرم پر۔ منصوبہ SL3 کے لیے اراضی حاصل کی جا سکی، نہ ہی قانونی پیچیدگیوں کا خاتمہ ہو سکا۔
गुलजार सरकार का तरजीही मंसूबा LDA की रवायती सुस्त रवि का शिकार। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे की डेडलाइन गुजरने के बाद मुआहिदे की डेडलाइन गुजरने में भी सिर्फ 2 दिन बाकी। फिनिशिंग का काम ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। डेडलाइन में अंडरपास की तकमील नामुमकिन हो गई। मसाजिद में वुजू के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को शजरकारी के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने 5 टैंकर्स खरीदने की उसूली मंजूरी दे दी। महकमा हाउसिंग पंजाब ने 25 नए टैंकर्स की खरीदारी के लिए 25 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे थे। 5 नए टैंकर्स के लिए 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए। नाकिस प्लानिंग और स्कैंडल्स की भरमार चीनी बहरान का सबब बन गई। फी किलो कीमत 100 रुपए होने के बावजूद हुकूमत डिमांड पूरी करने में नाकाम। महकमे खुराक का किल्लत के फौरी खात्मे और कीमतों पर कंट्रोल के लिए 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला। समरी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को अरसाल। सफाई की नाकिस सूरत हाल, शहर कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा। अदायगियां ना होने से कंपनी ने सफाई के लिए शहर की ओनरशिप लेना छोड़ दी। शहर में रोजाना 5000 टन कूड़ा जमा होने लगा। LWMC और तुर्क कंपनी के माबैन भी मामलात हल ना हो सके, जबकि शुमाली लाहौर, शादबाग, सदर गोल चक्कर, अंदरून शहर और शादरा समेत लाहौर की बेशतर सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए। कूड़े से बदबू, ताफून, मच्छर और मक्खियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गईं। शहरियों का सफाई कंपनी के साथ शिकवा, कहते हैं शिकायत करें भी तो सुनवाई नहीं होती। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन सरकारी इदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज। अकबरी मंडी से बर्क गुड्स ट्रांसपोर्ट सगियां तक एहतजाजी रैली। गुड्स ट्रांसपोर्ट के रहनुमाओं ने कहा कि कस्टम हुकाम मुसलसल निशाना बना रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस बेजा चालान करते हैं, जबकि कॉरपोरेशन के अहलकार बिला वजह सामान उठा कर ले जाते हैं। एसोसिएशन ओहदेदारान ने 13 अक्टूबर से गैर मुअय्यना मुद्दत तक पहिया जैम हड़ताल का ऐलान कर दिया। मियो अस्पताल पर निजकारी कानून का इतलाक, हुकूमत के लिए चैलेंज। MTI एक्ट के निफाज के लिए पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बहाली नागुज़ीर। हुकूमत ने किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी को बहाल करने के लिए एक्ट में तरमीम की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वज़ीर कानून की सरबराही में जल्द किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी एक्ट के तरमीमी मुसव्वदे कानून को हतमी शक्ल दी जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल्स में अदम तोजीही के सबब सहूलियात का फुकदान। गंगाराम हॉस्पिटल में MRI मशीन खराब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। टेस्टों के लिए आने वाले मरीज मायूस वापस। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले बरतरफ जज अरशद मलिक ने वीडियो स्कैंडल केस में ओहदे से हटाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अरशद मलिक का दायर अपील में बर्खास्तगी का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। अरशद मलिक ने जुराइम पेशा गिरोह में शमूलियत का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा केस में नामजद साथियों समेत अदालत पेश। केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी का काम मुकम्मल। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 11,57,48,753 हो गई। पंजाब में मर्द राय दहिंदगान 3,63,71,326, खवातीन वोटर्स 2,98,62,932 और खादसरा 1,886 वोटर्स हैं। माजी के हुक्मरानों ने कमजोर तबके को नजरअंदाज किया। साबिक हुक्मरान सिर्फ नुमाइशी मंसूबों पर काम करते रहे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की MD बैतुल माल ऑन अब्बास से गुफ्तगू। बोले, मुआशी लिहाज से तबकात की फलाह हमारा फर्ज है। कम वसाइल याफ्ता अफराद को जल्द तरक्की के धारे में लाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पनाहगाहों का दायरा कार वसी और मजीद लंगर खानों के क़याम पर काम शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने दुश्मन का बयानिया पेश करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। लंदन फ्लैट्स में बच्चों के साथ बैठकर नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान के तमाम इदारे मुत्तहिद हैं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अपोजिशन जमातों को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, ये जल्द से जुलूस करके देख लें।
वजीर रेलवे शेख रशीद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जाफर एक्सप्रेस में आग लगने की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। 20 अक्टूबर से मियांवाली एक्सप्रेस बहाल। शालीमार और बदर एक्सप्रेस को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। DC लाहौर दानिश अफजाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से बातचीत। शहर में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने पर DC का इजहार बरहमी। डेंगू सर्विलेंस की कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत कर दी गई। तालीमी इदारों में इंसदाद शिद्दत पसंदी और अमन के क़याम पर वाइस चांसलर्स कन्वेंशन का इनेकाद। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर फजल अहमद खालिद, VC कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, VC GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी समेत दीगर की शिरकत। वाइस चांसलर्स कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में मुदाखलत बड़ा चैलेंज है, हमें तलबा को शिद्दत पसंद नज़रियात से दूर रखना होगा। लाहौर चैम्बर के 9 मुंतखब ओहदेदारान से कारोबारी वफूद की मुलाकातों का सिलसिला जारी। लाहौर चैम्बर के 9 मुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रियाज मलिक, फाउंडर चेयरमैन फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मियां अब्दुल रज़ाक के हमराह लाहौर चैम्बर पहुंचे। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया, जबकि 9 मुंतखब सदर मियां तारिक मिसवा की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान का पहला इजलास। सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। छाती के सरतान के हवाले से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुनक्किद होने वाला वर्कशॉप प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद अयाज की ज़ेर सदारत हुआ। तिब्बी माहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दाता दरबार में सह रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। मारूफ सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश, सलमान गनी, अरशाद आरिफ और दीगर की दाता दरबार हाज़री। हज़रत दाता गंजबख्श की तालीमात पर रोशनी डाली गई। मुख्तलिफ मदारिस के बच्चों के माबैन तिलावत और तकारीर के मुकाबले भी करवाए गए। मारूफ सहाफ़ियों ने दाता दरबार पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। हाई कोर्ट बार में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल का एहतमाम। तकरीब में वकला, अदालती स्टाफ, पुलिस एहलकारों की शिरकत। मौलवी मंजूर हुसैन के बारगाह रसालत में गुलहाय अकीदत पेश। महफिल में आलम इस्लाम की सरबलंदी और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। गंज बाजार रहमानपुरा में हजरत बाबा शाह कमाल के 189वें उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में दरबार पर हाज़री। दूसरे नात खानी महफिल समा के बाद इख्तितामी दुआ करवाई जाएगी।